يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه على نعم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول الحادث الأمامي يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى
الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والمسلمين الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح شيخنا ومربنا كل حج مركب صادر محمد بن جعفر. ثم إلى رسول الزياد بن حجر بن سالم بن ناصر حبيب الله بن سالم سيد الوالد أبو يكيم صاحب قرو عارف والمرحوم قرو ونقر الصافين والوابين في سمين وكنا في سكوت ونصر في الصلاة ووصولهم وفروهم. ثم إلى رواي آبائنا ومحاتنا جدادنا وجداتنا وشيخنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة بنية الصحة السلام والعافية وبنية أن الله يفكرنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ومقربة إلى رضا وجنة النعيم وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علوم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الزهد. قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك والله أعلم. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur pada Allah
Malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat afiah, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita masih bertawajuh, yaitu dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah alhamdulillah. Dan juga malam hari ini kita wirid malam Senin, yaitu ta'allum lillahi ta'ala kan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita membahas tentang pasal yang menjelaskan, menerangkan tentang ad-diyafah, yaitu memuliakan tamu. Ad-diyafah, memuliakan tamu, menjamu tamu, namanya ad-diyafah. Duyuf, doifun, tamunya namanya ad-diyafah. Cara memuliakan tamu, ad-diyafah. Kemarin bahwasanya banyak kemuliaan daripada kita menjamu tamu, merupakan bagian daripada sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, idza dakhala ad-dhaifu 'alal qaumi dakhala bi rizqihi wa idza kharaja bimaghfirati dzunubihim. Apabila ada seorang tamu yang masuk ke dalam rumah seseorang, alal qaum, ke dalam rumah suatu kaum, masuknya dia, datangnya dia dengan membawa rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala, membawa rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki dalam arti umum, ya, rizki dalam arti umum. Jadi kalau ada seorang tamu yang datang ke rumah suatu kaum, dia datang membawa rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga apabila dia keluar dari rumah tersebut, setelah dia bertamu pulang, maka dia keluar dengan membawa maghfirah, membawa ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, bimaghfirati dzunubihim, yaitu dengan membawa daripada ampunan dosa-dosa mereka, baik yang bertamu maupun yang apa? Yang ditamuin, sahibul bait, ya, baik yang bertamu maupun yang sahibul baitnya, ya. Mereka semuanya mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu kelebihan, keutamaan, fadilah apabila kita menjamu apa? Menjamu tamu atau memuliakan tamu. Bahwasanya juga dikatakan, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki akan kebaikan suatu kaum atau seseorang, khairan, dalam hal kebaikan, ditambahkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ahda ilaihim hadiyatat dhaifi, maka Allah akan memberikan hadiah kepadanya berupa didatangkan tamu ke rumahnya. Ahda hadiyatat dhaifi. Dengan apa? Yanzilu birizqihi, dia datang dengan membawa rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala, wa yartahilu birizqihi, dan juga dia pulang dengan membawanya rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad ghafarallahu li ahlil manzil, dan Allah subhanahu wa ta'ala qad, sungguh telah, ya, mengampuni daripada dosa-dosanya li ahlil manzil, seluruh keluarga sahibul bait yang diapain? Yang ditamuin, itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Jadi salah satu keberuntungan kita mendapatkan tamu, salah satunya dosa-dosa kita, keluarga kita, anak istri kita juga diapain? Diampunin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia mendapatkan namanya apa? Keberkahan dari seorang tamu yang datang ke mana? Ke rumah kita. Datangnya dia membawa rizki dan pulangnya dia membawa ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Di ahlil manzil, bagi sahibul bait yang ditamuin. Nah, itulah beberapa keutamaan yang daripada kita menjamu atau memuliakan seorang tamu atau beberapa tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan sebisa kita, semampu kita, maka itulah yang akan kita dapatkan. Yang pertama rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua apa? Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kisah yang kemarin diriwayatkan itu,
Itu luar biasa kedermawanannya para istri-istri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bab kemarin yang sebelumnya, yaitu sedekah tatawu, bagaimana kedermawanan para istri-istri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai seorang tamu yang dikirim pun nggak ada apa, nggak ada makanan tuh di rumahnya, hanya ada apa, air di rumahnya. Jadi nggak ada makanan sama sekali. Dalam artian istri-istri baginda Nabi nggak pernah nyimpen apa, nyimpen makanan. Jadi makanannya selalu apa, selalu habis dan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Nanti masuk tuh ke dalam bab selanjutnya, yaitu bab tentang apa, tentang zuhud. Nanti setelah ini kita membahas bab tentang zuhud, bagaimana dunia itu tidak kita apa, tidak kita simpan. Jadi dunia itu kita ihtikor, kita istighfar namanya, nanti kita kecilin. Jadi apa-apa yang ada kita daripada rizkinya Allah Subhanahu wa taala, baik harta dan yang lainnya, semuanya enggak kita apain, enggak kita simpan di dalam hati. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berhak mengambilnya kapanpun. Makanya di situ ada istigharud dunya, nanti mengecilkan dunia. Jadi mengecilkan dunia bukan anti dunia, nanti di bab zuhud. Ya, nanti kita bahas tuh tentang apa? Tentang bab zuhud. Adapun di bab memuliakan tamu ini, ya dikisahkan kemarin bahwasanya ada sahabat tuh, istri baginda Nabi nggak ada makanan, sedangkan daripada tamunya Rasulullah ini sangat apa? Sangat lapar, ya, sangat lapar, sangat letih. Ya. Maka dikirimlah, ditanya kepada para sahabat, siapa yang mau apa? Siapa yang mau nih memuliakan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada salah satu sahabat yang emang dia apa? Yang emang dia langsung tunjuk tangan dari kalangan Ansor, langsung tunjuk tangan tuh. Meskipun nanti dia nggak punya apa-apa di rumahnya, hanya punya makanan buat anak-anaknya. Jadi karena dia saking ta'zimnya sama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikalahin tuh anaknya, makanan buat anaknya dikasih tuh sama dia. Dia pura-pura apa? Pura-pura makan, anaknya disuruh tidur yang lapar, ya, dia pura-pura makan bersama tamu, sedangkan lampu diapain? Dimatiin. Nah itulah saking apa? Saking luar biasanya sifat para sahabat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari kaum Ansor, belum nanti dari kaum Muhajirin. Jadi banyak cerita-cerita kemuliaan para sahabat yang menggambarkan keberhasilan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang terakhir kemarin dikatakan bahwasanya di dalam hal kita menjamu tamu, ya, itu ada apa? Ada kemuliaan yang lain. Dari sisi yang lainnya nanti dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak seorang wanita tuh yang punya satu apa? Satu ekor kambing yang kecil lagi, tapi dia ngeluarin susu tuh kambingnya, ya. Tapi karena dia saking nggak punya apa-apanya, karena lakinya solehah, akhirnya lakinya berniat apa? Lakinya berniat berkurban pada hari raya kurban Idul Adha. Kambingnya mau diapain? Mau dikurbanin. Ngomong dari sama istrinya, kita akan kurbankan kambing kita ini karena telah datang hari raya. Cuman istrinya bilang apa? Bilang tuh dengan perkataan yang apa? Dengan perkataan yang tidak menyakitkan hati lakinya, bahwasanya Allah Maha tahu keadaan kita, katanya. Jangan diapain? Jangan dikurbanin, emang kita punya itu-itunya aja, katanya. Sedangkan kita termasuk dari fuqara, kaum miskin. Bertepatan sama dengan ngomong itu, datang seorang tamu, ya, yang bertamu ke rumahnya. Jadi kalau dibuat kurban nggak dikasih karena emang dia termasuk orang yang fakir miskin dan membutuhkan. Tapi dengan memuliakan tamu karena perintah dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, akhirnya diapain? Dipotong juga tuh, disembelih. Jadi dia dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kambing yang disembelih mah tetap disembelih, tapi dihadirkan oleh Allah kambing yang lain, ya, kambing yang lain.
Dan kambing tersebut bukan hanya mengeluarkan apa? Mengeluarkan susu, tapi lebih lagi dari itu, yaitu mengeluarkan madu. Yaitu gambaran-gambaran keberkahan kita memuliakan tamu. Pasti banyak nanti keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang mereka dengan ikhlas memuliakan tamunya karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena menuruti daripada sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan daripada kita memuliakan tamu. Di zaman kita seperti ini, ala hasbi mastatokna dah, ya. Ala hasbi mastatokna. Jadi semampu kita bisa muliakan, kita muliakan. Kalau kita belum sampai selevel para sahabat, emang belum mampu selevel para sahabat, maka semampu kita. Kalau emang nggak ada banget, ya kita apa? Mohon maaf dengan lemah lembut, ya, dengan tidak menyakiti tamu yang datang ke rumah kita. Jadi semoga tuh kemuliaan para sahabat bisa kita amalkan, bisa kita ikuti dalam hal perintah memuliakan tamu, ya. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam pasal yang menerangkan tentang zuhud. Jadi zuhud di sini asal katanya zahida yazhadu. Bisa zahida yazhadu, bisa zahada yazhadu. Dari fiil madinya dan fiil mudhoreknya. Jadi dalam arti zahada yazhadu di sini bisa istaghara yastagirud dunya, mengecilkan dunia. Jadi bukan berarti kita menafikan dunia, ya, bukan berarti kita tidak suka dunia, tapi dunia diapain? Dikecilin. Apapun yang kita milikin semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu hartal akhirah." Barang siapa yang menginginkan hartal akhirah, akan keuntungan akhirat, nazid lahu fi hartihi, kami akan tambahkan baginya di dalam dia mendapatkan keuntungan akhirat. Jadi keuntungan akhirat itu bisa dikatakan niat, apa yang kita niatkan di dalam hal kebaikan yang kita lakukan atau perbuatan kita di dunia ini, apa yang kita niatkan. Kalau kita niatkan untuk akhirat, maka akan Allah lipat gandakan tuh keuntungan akhiratnya. Nah, kemarin bisa 1 berbalas 10, berbalas 70, berbalas 700, bahkan tiada terhingga balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu keuntungan kita apa? Keuntungan kita untuk mendapatkan akhirat. Jadi kalau bisa semua yang kita kerjakan di dunia ini semuanya adalah apa? Ujung-ujungnya kita untuk mendapatkan akhirat. Salah satunya adalah mendapatkan ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat dari perbuatannya di dunia, maka dia akan diapain? Akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keuntungan akhiratnya. Wa man kana yuridu hartad dunya, tapi kalau dia pengen dapat keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami akan kasih, kata Allah Subhanahu wa taala, nu'tihi minha, enggak seluruhnya, sebagiannya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi urusan akhirat kita niatin buat urusan dunia kita niatin buat akhirat, maka akan diapain? Dilipat gandakan. Tapi kalau kita niatnya buat mencari keuntungan dunia, dikasih sama Allah keuntungan dunia, tapi minha, hanya sebagiannya saja, ya, hanya sebagiannya saja. Jadi enggak kullun, enggak semuanya tuh keuntungan dunia bisa kita dapatkan, hanya sebagiannya saja, kata Allah Subhanahu wa malau fil akhirati min nasib. Dan celakanya bagi mereka yang menginginkan keuntungan dunia saja di dalam perbuatan mereka di dunia, maka apa? Dia enggak mendapatkan bagian sedikit pun nanti di akhirat. Jadi akhiratnya enggak apa? Enggak dapat, sia-sia dia, ya. Enggak dapat sia-sia. Di dunia dapat dia kaya raya, emang dia tuju tuh, ya. Emang dia apa? Emang dia tuju dunia, kerja capek, ya, dari pagi sampai malam, dapat dia
dunianya dapat. Tapi kalau dia tidak diniatkan buat akhirat, maka nanti di akhirat nggak dapat, nggak ada nilainya. Capeknya di dunia dia nggak ada nilainya. Tapi sebaliknya, kalau dia kerjanya, dia usahanya, dia ikhtiarnya, dia ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, mencari rahmat Allah, maka insya Allah tuh akan dia bawa nanti keuntungan tersebut di akhirat, mendapatkan keuntungan di akhirat. Itu janji tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintah dalam hal kita mendapatkan keuntungan akhirat, maka segala macam perbuatan kita di dunia, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, semuanya kita apain? Kita niatin buat keuntungan akhirat, agar kita enggak mendapatkan kerugian nanti di akhirat, dan kita mendapatkan bagian yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Jadi mendapatkan keuntungan akhirat, kita niatkan tuh buat akhirat. Apa? Meskipun pekerjaannya dunia, urusannya dunia, kan bekerja itu urusan apa? Urusan dunia buat perut kita. Terus kita yang lainnya ikhtiar usaha itu juga buat apa? Buat dunia kita. Tapi kalau kita niatin buat akhirat, maka insya Allah tuh akan mendapatkan juga keuntungan akhirat. Jadi dunia dapat, akhirat juga dapat. Tapi kalau orang dunia dia hidup cuma buat dunia doang, agak ada tuh buat akhiratnya, maka sekali-kali dia nggak akan apa? Nggak akan dapat nanti akhiratnya. Dunia yang dia dapat minha, hanya sebagiannya saja, hanya separohnya saja dari apa-apa yang dia harapkan daripada dunia. Wa akhrajal Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ditakhrij daripada Imam Bukhari dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi. Jadi Ibnu Umar bercerita suatu ketika Rasulullah memegang daripada apa? Pundak, ya, daripada pundak Ibnu Umar dipegang sama Rasulullah. Tiba-tiba diapain? Dipegang pundaknya sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah faqala berkata, kun fit dunya ka'annaka gharibun. Jadi berpesan nih Rasulullah kepada Ibnu Umar, katanya jadikanlah dunia itu ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu asing. Jadi di dunia jangan apa kita? Jangan merasa nyaman sehingga kita lupa urusan akhirat. Jadi merasa asing. Kenapa harus merasa asing? Karena kita akan balik ke tempat kita nanti, ya, yang hakiki, ya, yaitu dunia apa? Yaitu alam akhirat. Karena kegharibun au abirus sabilin, ataupun seakan-akan kamu hanya orang yang apa? Yang lewat, yang melintas. Jadi bukan menetap di dunia ini, kita bukan menetap, kita hanya melintas saja. Yang namanya melintas, yang namanya lewat pasti nggak akan lama, ya, pasti nggak akan lama tuh. Maka kita disuruh seakan-akan asing kita di dunia ini, dan seakan-akan kita seperti orang yang melintas, atau seakan-akan seperti orang yang lewat. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, dan juga berkata Ibnu Umar, idza amsaita fala tantaziris sabah. Berpesan dah kepada kita, jika telah datang waktu sore, katanya fala tantaziris sabah, jangan engkau tunggu waktu pagi. Jadi kalau telah datang waktu sore, pergunakanlah sebaik mungkin di dalam hal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda tuh yang kita bisa kerjain buat ibadah, jangan kita tunda sampai pagi. Nah, itu maksudnya. Karena belum tentu pagi kita hidup, ya. Karena bisa jadi pas datang pagi kita udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ada pekerjaan ibadah yang kita tunda. Jadi sama halnya kalau datang malam Senin, jangan ditunda-tunda tuh. Emang waktu yang ngaji, jangan bilang Senin nanti aja dah, Senin yang akan, belum tentu kita bisa hidup sampai Senin yang akan datang, gitu. Jadi jangan tunda dalam hal kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Kalau kita dikasih sehat, kita bisa berjamaah, ya berjamaah, ya. Jangan kita tunda berjamaahnya, besok aja. Bisa jadi besok kita nggak apa?
nggak apa? Nggak hidup, ataupun bisa jadi besok kita sakit, nggak sehat, sedangkan kita dalam keadaan sehat sekarang. Jadi jangan pernah tunda kebaikan atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu, sekecil apapun jangan kita tunda. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Sebaliknya, kalau datang waktu pagi, jangan engkau tunda-tunda sampai datang waktu sore. Itu maksudnya pergunakanlah sebaik-baik yang bisa pergunakan. Wa khudh min sihatika limaradika, dan pergunakanlah sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Jadi ibadah enak waktu apa? Waktu sehat. Nah, kita waktu sehat ibadah enak kita, ya. Niatkan Allah Subhanahu wa taala lillahi, kita nikmatin waktu sehat. Berbeda nanti kalau kita datang waktu sakit, nggak enak, ya, nggak bisa sujud, ya, nggak bisa ruku, yang nggak bisa ruku, yang sakit nggak bisa ruku. Nanti itu ada tuh kenikmatan yang kita nggak bisa dapat ketika apa? Ketika sakit. Makanya kita disuruh pergunakan kesehatan kita sebaik-baiknya untuk beribadah atau berbuat baik kepada hablum minan nas kita. Maka akan apa? Akan mendapatkan tuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum datang waktu sakit kita. Karena berbeda nanti ketika kita sakit, berbeda, kurang kenikmatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min hayatika limautika, dan pergunakanlah hidupmu limautika, sebelum datang kematian kepada kamu. Nah, kali udah datang kematian, udah habis tuh kita, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya. Kalau kita udah datang ajal kita, udah selesai, kita udah nggak bisa tuh nambahin lagi kebaikan kita udah nggak bisa nambahin lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada cuma nanti pertanggungjawaban apa yang kita miliki, apa yang kita pergunakan, apa yang kita lakuin selama kita masih hidup. Jadi pesannya, selama kita masih hidup nih sekarang, pergunain waktunya sebaik mungkin, terlebih dalam hal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada yang tahu kematian itu, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala kapan kematian datang. Makanya kita dipesan oleh Ibnu Umar, pergunakanlah kehidupanmu, ya, hidupmu sebelum datang kematian kamu, atau berbekallah, ya, kehidupanmu berbekal sebagus-bagusnya, berbekal seikhlas-ikhlasnya, berbekal sebanyak-banyaknya, agar kamu bisa mempersiapkan kematianmu, ya. Untuk apa? Mendapatkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua kita niatin dalam rangka kita mencari rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa rahmat, tanpa ridha Allah, sebanyak apapun kita beribadah, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Abdullah bin Umar itu seperti itu. Yang pertama, kita disuruh untuk jangan tunda-tunda amal baik kita, ya. Kalau udah datang waktu sore, pergunakanlah sebaik-baiknya. Kalau udah datang waktu maghrib, pergunakan sebaik-baiknya. Jangan kita tunda-tunda tuh sholat maghribnya, jangan kita tunda-tunda berjamaahnya, jangan kita tunda-tunda mengisi waktu maghrib. Nanti ada tuh waktu maghrib, kemuliaan antara maghrib dan isya. Kemuliaan jauharah namanya, waktu yang apa? Waktu permata namanya. Jadi antara maghrib dan isya itu waktu jauharah, waktu permata, yang di situ banyak keutamaan, kemuliaan yang kebanyakan orang lalai di situ. Lalai. Ya, seharusnya dipergunakan sewaktu singkat itu antara maghrib dan isya buat ibadah, baca Quran, zikir, itikaf, ya. Sebaik-baiknya itu mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan dari kita lalai, ya. Jadi kita mendingan pergi ke warung kopi itu daripada nongkrong di mana? Di masjid. Habis sholat kita pulang aja, udah kita ngopi, kita ngerokok. Padahal banyak apa? Banyak kemuliaannya, ya. Di mana? Di masjid, nunggu waktu isya. Jadi banyak nanti waktu jauhara yang kita buang dengan sia-sia, ya. Nah, dengan sia-sia. Tapi kalau kita bisa mempergunakannya waktu jauhara tersebut,
yaitu darah antara maghrib dan isya kita pergunakan, kita niatin iktikaf, maka insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah menjadi bekal kita nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pergunakanlah waktu soremu, waktu pagimu, dan juga pergunakanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu, dan pergunakanlah kehidupanmu sebelum datang apa? Sebelum datang kematian kepada kamu. Maka itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita bisa pergunakan sebaik-baiknya. Karena yang namanya tadi abiri sabilin itu cepet banget, itu nggak kerasa ya. Abiru sabilin, cuman ngelintas doang kita ya. Kita ngelintas aja, kalau kita jalan dari sini keluar kota itu cepet banget kalau kita jalanin ya. Cepet banget keluar kota, kemana kita tuju yang paling jauh juga pasti akan apa? Akan sampai perjalanan tersebut, dan pasti akan sampai yang namanya abiru sabilin kita kalau ada sesuatu yang kita tuju. Tapi kalau kita bermaskan tadi, merasa apa? Merasa nyaman di dunia, maka terlena kita dengan kehidupan dunia. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar sisa daripada umur kita bisa pergunakan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam hal kita berzuhud kepada Allah. Ya, nanti kita jelasin apa yang dimaksud dengan zuhud ya. Apa yang dimaksud dengan zuhud, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi pembukaannya zuhud itu tadi tuh. Zuhud itu kita niatkan urusan dunia kita buat akhirat, keuntungan akhirat kita. Apapun kerjaannya ya, apapun kerjaannya niatin buat dapat apa? Keuntungan akhirat, bukan hanya keuntungan dunia tuh ya. Jadi keuntungan akhirat. Jadi ada nanti pekerjaan akhirat justru kita niatin buat apa? Buat dunia. Sayang tuh ya. Sayang kalau pekerjaan akhirat kita niatin buat dunia. Sayang ya. Jangan sampai nauzubillah. Banyak nanti ya orang-orang yang kerjaan akhirat dia niatin buat dunia. Jadi sayang, cuman hanya mendapatkan minha kata Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mendapatkan sebagiannya saja dari apa yang dia inginkan. Sedangkan untuk akhirat enggak dapat dia bagian, ya. Nauzubillah. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar segala macam perbuatan dunia kita bisa menghasilkan nilai akhirat dan buat bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahlil zikir, pahala kita niatkan untuk para guru-guru, orang tua yang telah berkurang ke rahmatillah. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa li walidayya wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 la ilaha Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahi wa bihamdihi,
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Baca Fatihah diniatkan untuk keluarga Ustaz Ahmad Suhaimi. Yang pertama diniatkan untuk Bapak Haji Abdul Rashid bin Haji Sian, Haji Sian bin Nadi, Haji Alimah binti Kisan, Haji Zainab binti Haji Nasim, Haji Mahfuz bin Haji Madanah, Haji Harijah binti Haji Abdurrahman, Haji Muhammad Arif bin Guru Somin, Haji Uwa Haji Abina binti Binyan, Haji Muhammad Suhaib bin Guru Muhammad Arif, Haji Nasra bin Talak wa usulim wa furuhim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para jamaah sebelumnya kita maklum tarawih Isya kita jangan ada yang apa? Jangan ada yang pulang. Kita ikutin sampai akhir sampai selesai ya. Jadi semoga apa yang kita niatkan semua yang kita kerjakan pada malam hari ini kita niatkan buat guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatillah. Jadi jangan ada yang apa? Jangan ada yang pulang semuanya ya. Sama-sama kita hadir duduk di majlis, kita dengerin tausiah, nanti kita aminin doa, kita ikutin zikir tahlilnya semuanya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allah. Amin. 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 Allahumma salli wa sallim alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azan.